IPL ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦਸਤਕ। KKR ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। KKR RCB ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। कोरोना के वाधे केसां विचाले मुख मंत्री कैप्टन ने फिर बुलाई रिव्यू मीटिंग। अज KK तलवार कमेटी CM नूं देवेगी अपना सुझाव। कमेटी के सुझावां ते CM लै सकदे ने अहम फैसले। संगरूर के सुनाम विच व्यापारियों ने पंजाब विच लाईयां नवीं पाबंदियां दा कीता विरोध। कहा सरकार वापस लवे फैसला, नहीं तां करांगे संघर्ष। हरियाणा विच कणक खरीद ते भी लॉकडाउन का असर। 1 हफ्ते लिए रोकेगी कणक की खरीद। खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल ने न्यूज़ 18 दी जानकारी। देश विच कोरोना का कहर जारी। 24 घंटिया विच 4.25 लाख के करीब नवे केस। 3400 तो वध लोगों की गई जान। मोगा विच ASI ने खुद नूं गोली मार के की खुदकुशी। पीड़ित परिवार ने SHO ते लाए गंभीर इल्जाम। श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पुरब मौके हरमंदर साहिब विच पहुंची सिख संगत। पर कोरोना का दिखिया असर, पहलां दे मुकाबले घट पहुंची संगत। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लोजी सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर दी। सेहत मंत्री का लॉकडाउन उत्ते वड्डा बयान सामने आया। जी हाँ, न्यूज़ 18 उपर सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू बोले। उन्होंने कहा कि बिना लॉकडाउन के हालात नूं जिहड़ा काबू करना वो बेहद मुश्किल है। 10 दिन के लॉकडाउन की उन्होंने सिफारिश की गल भी आखी है। तां वड्डा बयान सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब के उपर सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि जिस तरीके हालात बिगड़ रहे हैं सूबे के अंदर, घट्टो घट्ट जल्द सूबे के अंदर घट्टो घट्ट 10 दिन के लॉकडाउन की जिहड़ी जरूरत है, जिसकी सिफारिश वो CM के अगे करने। उन्होंने कहा जिस तरीके लॉकडाउन हालात जिहड़े लॉकडाउन का जिहड़ा असर वध रहा उसनूं देखते हुए हालातों के उपर काबू करना इस घड़ी के विच काफ़ी बेहद मुश्किल लग रहा है, जिसके चलते मुकम्मल लॉकडाउन कितना किते इस वेले जिहड़ा मौके की मंग। और उन्होंने कहा कि घट्टो घट्ट 10 दिन के लॉकडाउन की जिहड़ी सिफारिश जिहड़ी हामी वो भी भरते हैं और इस नूं लैके वो CM के नाल भी विचार वटांदरा जल्द करनगे। इस वेले की वड्डी खबर है। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब के उपर तुहानूं दस रहे हैं कि कोरोना के कहर के विचाले सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके कोरोना हर घंटे के दर के हिसाब के नाल बेकाबू हो रहा, अजिही स्थितियों के विच इन्हां काबूआं नूं हालात नूं काबू करना तो बेहद मुश्किल जाप रहा। अजिहे दे विच लॉकडाउन की सूबे के अंदर सख्त जरूरत है। और जेकर रिव्यू किया जाए तो घट्टो घट्ट जेकर सेहत मंत्री की मन्निए तो उन्होंने कहा कि वह 10 दिन के लॉकडाउन की सिफारिश रख रहे हैं, जिसकी मंग नूं जल्द ही वो CM के नाल भी समीक्षा करनगे, साझी करनगे। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, तो कह सकते हैं कि सेहत मंत्री का वड्डा बयान सामने आया और कह सकते हैं कि जिस तरीके कोविड का जिहड़ा हुण प्रभाव है वह बढ़ता जा रहा है और जिहड़ी स्थिति है, जिहड़े हालात ने वो वस तो बाहर होंदे जाप रहे हैं। देखो, स्पष्ट तौर पर जिस तरह के पिछले दिनों में हालात बने हुए हैं, जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव आंकड़ा बढ़ता जा रहा, तो लगातार सरकार मीटिंगां की है, पंजाब सरकार लगातार डिसीजन जिहड़े लैण की कोशिश कर रही है। पर किते ना किते सख्त फैसले लैण दे मुद्दे ते आके सोचना पैंदा कि आखिर एकदम ज्यादा सख्ती करते हैं तो इसका जिहड़ा प्रभाव आ वो सीधे तौर पर आम लोगों पर पै रहा। अजे ये हौली हौली करके सख्ती जरूर की जा रही है। और सेहत मंत्री ने जिस तरह कहा है कि लोग मान नहीं रहे और लॉकडाउन तो बिना होर कोई रास्ता जिहड़ा हैगा नजर नहीं आता, तो अजे मन्निया जा सकता है कि एक पासे जिथे सख्ती की जा रही है उत्थे नाल नाल लोकां नूं समझाउण दी भी कोशिश है जिहड़ी वो की जा रही है कि जिन्नी देर तक लोगों का सहयोग नहीं होगा उन्नी देर तक समस्यावां जिहड़ियां ने वो इसे तरह जिउंदियां ते आउणे, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी। साफ तौर पर मंत्री ने कहा कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, इनू लोग हल्के दे विच ना लैण। इस करके उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन ही जिहड़ा हैगा इसदा एक रास्ता हैगा। बेशक कह सकते हैं कि लॉकडाउन की एक जिहड़ी झलक है वो एक फैसला जिहड़ा कल लिया गया जिहदे तहत स्पष्ट तौर पर सिर्फ जरूरी वस्तां दी दुकानां नूं खोलिया गया। हाँ, जी ट्रैफिक वगैरह है वो ज़ाहिर तौर पर जी चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के होर भी कोई सख्त फैसला जिहड़ा हैगा लिया जाए। जिस तरह सेहत मंत्री अगर जी मीटिंग कोविड रिव्यू मीटिंग के उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी जी राय है वो रखनी है, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਟਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, RMP ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੁਖਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾइन शुरू की गई है क्योंकि ਹਸਪਤਾਲ लगातार ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ 911151271102 9115158100 9115159100 ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ CMO ਹੈ, SMO ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਵਲ 1 ਮੀਨ ਘਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ SM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 108 ਤੇ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ 3 ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੈਂ 25 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 250 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਅੱਜ BC ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਰੈਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ 7000 ਕੇਸ ਆਏ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪੀਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3035 ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7000 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਤਾਂ 60-65 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 150 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਰਨਾਕ? ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੈਠ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 4-5 ਸੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ? 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਦਿਨ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਪੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆ, ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ 3000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 7000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਕੱਲ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, 7000 ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ 7000 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਕਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ 10-12 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2-3 ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10-10, 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 4-5 ਵਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਕਜ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ
ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।